العظمى لمنتنم
سريت من حرم ليلا إلى الحرم كما صار البدر في تاج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت المنزلة من قلب قوسين لم يترك ولم ترمي وقدمتك جامع الأنبياء بها ورسل تقديم مخدوم على الخدم فأنت تعريك سبعا تبق بهم في موكب كنت فيه ساهب العالم حتى إذا لم تدد سأوى لمستبق من الدنو ولا مركا لمستنم هفت كل مقام بإضافة إذ دوديت بالروء مثل المفراد عالمي كيما تفوز بوصل أي مستدر عن العيون وسر أي مقتتم وحسن كل فخار غير مسترك وجزت كل مقام غير مزدحم فجل مقدار ما أوليت من رتب وعز إزراك وأوليت من نعم بشرى لنا مصر الإسلام إن لنا من الإناية ركنا غير منحدم لما دعا الله دائنا لطاعته بأكرم رسله كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم راعي القلوب العدا أنبأ بعثته كنبعة أجفلا رطلا من الرنب ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقناة لحما على وضمي فالضبرار ذكاة يبطون به أشعشلت معا إقبال والرحم تمضي ليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي أشهر الحرم كأنما مضاي وحل ساحته بكل كرم إلى لحم الهدى كرم يجر بحر حميد فوق سابحتي ترمي بموج من الأبطال ملتهب من كل منتدب لله متسب يسلب مستسل للكفر مصطلب حتى ردت ملة الإسلام وهي به من بعد رربتها موصولة الراهب مقبولة أبدا منهم بغير عميل
خادمه ما زرع من هموم بكل مصطدم وسل هنين وسل بدرا وسل عمرنا والصلح له قد حميد الوخم المصدر بدغام ربنا ما ردا من الهدى كل موت من الإمام والكاتبين بالصبر حد ما تركا أقلامهم أربجيس من غير منعجب زك السلاح لهم سما تميزهم والبرد يمتاز به سمعا السلام اهدئ إليك رياح الناس نشربهم فتسبوا زهرا لما بكل كمين كأنهم في ظهور خيل نبترما من شدة الحزم من شدة الغصب من نسيهم بركات فما تفرق بين الدم والبهم ومن تكن بالرسول الله نصرته إن تلقه الوسط في الأجر حتجري ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته بحرص ملته كالذي حل مع الأشبال في العجم كم جدل الكلمات الله من جدل به وكم والصماء القرآن بنصب كفك بالعلم في أمي معجزتان بالجاهلية والكذب في العتب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيبك خير خلق كلهم. خدمته بمدين أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشيع والخدم. قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم. أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسمي. ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبل له الغبن في بيع وفي سلم. إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي
لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فكن يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم فمنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي قد طفت يد زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
berkumpul kembali dalam melaksanakan rutinitas kita. Sebulan sekali baca burda ya, seminggu sekali kita maulid, kemudian kajian kitab irsyad al-ibad, dan kita baca burda. Mudah-mudahan dapat barokahnya burda ya. Burda ini obat yang sangat manjur, obat yang sangat mujarab, obat yang sangat ampuh untuk segala penyakit, terutama penyakit dosa, terutama penyakit dosa. Juga burda ini ampuh juga untuk pertahanan, ampuh untuk benteng, untuk penjagaan, nah, untuk penjagaan. Bahkan pernah kita dapati ternyata Al-Imam Ibnu Khaldun, salah seorang mu'arrikh terkenal, beliau ini sejarawan Islam, juga ahli dalam sosiologi. Bahkan beliau pencetus ilmu sosiologi. Asal kamu tahu, di SMA kita belajar apa? Ilmu sosiologi. Masih tidak? Antropologi masih tidak? Sosiologi, antropologi itu penemu, pencetus ilmu itu orang-orang Islam. Nah, Ibnu Khaldun ini penemu sosiologi. Pencetus ilmu sosial. Wadih ya, kalau dalam ilmu kitab tuh wadih ya. Mau apa? Dalam kitab kan nggak ada wadihnya ya. Ada wadihnya tuh Ibnu Khaldun. Sejarawan beliau. Ini ternyata kita dapati Ibnu Khaldun ini pernah memberikan hadiah kepada Timur Leng burda. Tahu Timur Leng nggak? Hah? Timur Leng ini cicitnya Genghis Khan. Tahu Genghis Khan nggak? Hobi sejarah nih. Karena dari dulu dari SMA senang sejarah ya. Genghis Khan, Hulagu Khan, itu orang Mongol yang melakukan invasi militer ke wilayah-wilayah Arab. Tapi dia punya cocong cicit ya. Timur Leng itu Islam. Timur Leng itu Islam. Bahkan kakeknya Timur Leng ini keturunan Genghis Khan yang pertama kali memeluk Islam. Kakeknya Timur Leng itu. Itu hadiah. Dihadiahkan kepada oleh Ibnu Khaldun kepada Timur Leng. Karena Timur Leng ini hobi apa? Hobi memperluas wilayah ya. Kemudian kita dapati juga ternyata waktu peperangan Aljazair sama Perancis, kamu buka di Google ya, itu ada peperangan antara Aljazair sama Perancis. Nah itu panglima Aljazair itu kalau tidak salah Abdul Qadir Al-Jazairi atau siapa lupa, coba cek deh gitu. Abdul Qadir apa Abdullah lupa. Pokoknya cek deh di Google siapa panglima Aljazair waktu melawan Perancis. Itu beliau nulis di bendera perangnya satu bait burda. Menang loh. Aljazair itu menang lawan Perancis. Ada satu bait burda yang beliau tulis di benderanya. Wa man takun bi rasulillahi multami wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intalqahul usdu fi ajamiha tajimi. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu, siapa orang yang Rasulullah menjadi penolongnya, intalqahul usdu fi ajamiha tajimi. Kalaupun dia ketemu singa di tengah hutan, pasti singa itu bakal tunduk, takut. Nah, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu. Ingat gitu. Kalau kamu di jalan ya takut ada orang lagi serangan, baca itu. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu, insyaallah dengan berkah satu bait burda ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita kedatangan tamu. Ini beliau ini salah satu muallim di Darul Hadis baru balik ya. Kita ambil berkahnya mumpung masih hangat. Ya, ahlan wa sahlan Ustaz Wahyu. Nah, ada dua Wahyu di sini. Ya. Jika Ustaz Hamid Wahyudi, jika Ustaz Muallim Muhammad Wahyu Iskandar ya. Ini beliau baru balik, kita mintakan ilmunya. Jika beliau ini termasuk orang yang khidmah sama Ustaz Soleh Ali Durus ya. Lama beliau khidmah sama Ustaz, dan kita ambil berkahnya.
oleh-oleh kita malam ini ya, seperti biasa. Sebagaimana biasa bulanan kita ini dapat 2 makanan. Satu makanan jasmani, itu nanti ada tsunami, buatan guru kita Ustadz Febri. Dan juga sebelum kita kasih jasmani kita makanan, kita kasih rohani kita dulu makanan. Untuk malam ini kami persilakan kepada Muallim Muhammad Wahyu Iskandar Al-Waqid wal Mahal fa ali tafaddal. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, guru kita bersama. Di hadapan kita ada Fadilatul Muallim Al-Muallim Muhammad Akbar Gandhi, dan juga hadir di hadapan kita yang baru datang juga ismuhu kasmih ya. Ya. Nah, walakin ya aswar mutasyawiyah wal ma'ani mukhtalifah. Ya. Nama boleh sama tapi mungkin beda. Ada di sini hadir Al-Ustadz Muhammad Wahyudi, Hamid Wahyudi. Ya, beda di kalau Al-Fakir Wahyu. Juga di sini hadir para sepuh, para tokoh masyarakat, juga yang sama-sama Al-Fakir muliakan dan Al-Fakir hormati, jemaah majelis Burdah At-Tawwabin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan burdah pada malam hari ini, keberkahan sebuah qasidah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri, yang mana Allah Subhanahu wa taala pasti taruh keberkahan, pasti taruh sir, pasti memberikan rahmat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Sedikit cerita bae ya, tidak usah ada mau itu apa, tidak usah ada ceramah-ceramah lah. Ada cerita. Jadi Al-Fakir ini salah satu mungkin termasuk murid beliau nih, Muallim Akbar Gandhi, walaupun tidak ma adrok zamanahu, tapi Al-Fakir ya sedikit banyaknya menerima ilmu juga dari beliau ini ya. Itu Sayyidina Ali karamallahu wajha, au qila ba'duhum ana abdun man 'allamani walau harfan wahid, au qila ana abdun man 'allamani walau harfan. Saya ini budak untuk orang yang mengajarkan saya satu buah ilmu, satu buah huruf ya. Kita diajari oleh guru ngaji a ba ta tha, satu huruf dia adalah kita ini budak ya. Dia guru kita, kita budak. Dia tuan, kita budak. Membahas burdah ya, cerita Imam Al-Busiri ini. Al-Fakir pernah dapat kutipan ibarah, cuman Al-Fakir tidak tahu di kitab apa, pengarangnya siapa. Ada cerita Imam Al-Busiri ini luar biasa. Beliau termasuk Al-Muddah ya, min muddahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk golongan wong-wong yang memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan karangan beliau ini terkenal luar biasa. Seperti ma'ruf yang kita kenal dari kalangan habaib keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada Al-Habibul Imam Arif Billah Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtut Durar. Juga ada dari kalangan masyayikhina, ada Al-Habib Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Banyak pengarang-pengarang maulid, banyak pengarang-pengarang qasidah ataupun syair yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Al-Imam Al-Busiri. Ini Al-Fakir pernah dapat cerita Imam Busiri ini pernah ngarang maulid, ngarang sebuah syair beliau. Judulnya Mudoriya. Ya, mungkin dibaca dah Muallim Akbar. Mudoriya kadang enggak, jarang. Ya, tapi ini salah satu karangannya Al-Imam Al-Busiri juga. Qasidah Mudoriya. Ya. Setiap kali kita mulai sesuatu itu biasanya diawali dengan Mudoriya. Pengen sholat asar Mudoriya kalau di pondok pesantren Darul Hadis. Pengen mulai sholat maghrib pasti ada bacaan Mudoriya. Karena emang Mudoriya itu ya awal. Kalau di bahasa kita belajar nahwu itu Muallim Akbar, ada kalimat huruf mudora'ah.
Apa itu huruf mudhara'ah? Huruf mudhara'ah itu huruf yang nyambung atau huruf-huruf yang menjadi dalilnya fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Ya, ta, nun di situ. Ya, anaita kalau bahasa apa namanya? Bahasa budak pondok pesantren itu ya, Ustaz Wahyudi ya. Anaita. Itu alif, ya, nun, waw. Itu di awal fi'il mudhari'. Makanya disebut kadang qasidah mudhariyah itu dibaca kadang di awal-awal kegiatan, awal-awal ngado ke acara, awal-awal haflah. Ya, disebutnya qasidah mudhariyah. Ini ada yang unik di qasidah ini. Beliau Imam Al-Busiri lagi duduk pengen ngarang qasidah mudhariyah. Ini setelah beliau ngarang qasidah burda. Imam Al-Busiri ngarang qasidah mudhariyah, tengah-tengah beliau ngarang ada wong datang ke Imam Al-Busiri. Wong sudah tua make tongkat. Ya, komplain. Wala salam wala kalam. Ngomong awal-awalnya apa? Ndak katik salam lagi ngomong. Datang tiba-tiba ngomong. Imam Busiri, ya ngomongnya kalimatnya Busiri. Ya, wahai Busiri, tolong ana minta kenian dari hati ana paling dalam, berhenti kau ngarang qasidah ini. Kata wong tadi, wongnya sudah tua, sudah lebih tua dari Imam Busiri. Berhenti kau ngarang qasidah ini. Imam Busiri heran, ya. Ta'ajjab al-Imam Al-Busiri. Beliau heran, kaget dong. Tiba-tiba ada wong di tengah-tengah pantai ini. Ya, akhirnya kata Imam Busiri, dengan sebab apa ente ngelarang ana buat ngarang ngelanjuti qasidah ini? Dijawab sama Imam Busiri, kami pencatat amal-amal baiknya al-insan, pencatat amal-amal baiknya ibnu Adam, manusia. Itu kalau kau karang ini dibaca oleh manusia, pahalanya tidak bisa kami hitung sikok persikok. Pahalanya tidak bisa dihitung. Sikok kalimat, sikok syair, sikok bait itu tidak bisa kami hitung. Kalau dibaca oleh ibnu Adam, dibaca oleh manusia. Luar biasa. Kaget Imam Busiri. Ya, kata Imam Busiri, terima kasih sudah ngasih tahu faedahnya. Ya. Akhirnya kata Imam Busiri tidak didengar omongan malaikat tadi. Ya, singkat cerita itu adalah malaikat jelma jadi manusia. Ya. Dilanjut ke sama Imam Busiri apa? Ngarang karangan mudhariyahnya itu di pinggir laut. Karena wong zaman dulu kalau pengen ngarang sesuatu, syair, ya, ilmu arud ya, itu pasti di pinggir pantai. Karena ngapa? Melok ke nada dari banyu ombak tadi, Pak. Ya, karena awal pertama kali ilmu arud, ilmu syair seperti qasidah burda ini dikarang itu di pinggir pantai, di pinggir laut oleh Al-Imam Khalil, gurunya Imam Sibawi. Ya. Terus Al-Fakir ngelanjut ke ya, dari faedah dari Mu'alim Akbar tadi. Beliau ngato ke ini qasidah ampuh nian untuk obat. Luar biasa emang. Qasidahnya burdah ini ya sama beca Al-Fatihah, 5 kuri Allah. Ya, kalau Al-Fatihah kan dibaca untuk apa baik? Ma'ul Zamzam, 5 syuribalah. Banyu Zamzam diniatkan untuk apa be? Diminum insyaallah sembuh. Qiraatul burda, ya 5 kuri Allah. 5 qiraat selaha ya bacaannya itu burdah kan muannas. Dibaca buat apa baik? Insyaallah hajat, keinginan kabul. Nah, di sini dikatakan ya. Ini Al-Fakir dari kitab Sarah Burda namanya karangannya Imam Ibnu Hajar ini. Umdah fi Syarhil Burda. Di sini disebut ke wa'lam anna hadhil qasidah tuqra'u inda nuzuli syada'id. Wa sumiyat qasidah syada'id. Ada nama lain juga dari Burdah ini. Namanya apa? Qasidah syada'id. Apa qasidah syada'id itu? Qasidah yang khusus ya. Dibaca ketika sedang kepepet, ada turun musibah, ada turun bencana, bala. Ya. Jadi dulu ini Al-Fakir ingat juga, kita cerita-cerita bela malam ini. Ada ingat cerita juga dulu sama Ustaz Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Baghi radhiyallahu taala anhu, mata'anallahu bihi bi ulumihi fid dharain amin. Beliau sama Ustaz Al-Habib Abdurrahman itu pernah cerita. Ya. Dulu ada salah satu kiai namanya Kiai Haji Mahrus Ali. Kiai Mahrus Ali ini kalau kita tahu dekat sama Imamul Habra Al-Habib Abdul Qadir bin Baghi. Kiai Mahrus Ali ini yang punya pondok pesantren Lirboyo. Ada di sini tahu pondok pesantren Lirboyo itu di daerah Jawa, di daerah Kediri, ya, Jawa Timur masih. Kiai Mahrus Ali ini dulu ya,
pondok pesantrennya ini dulu mundu zamannya pernah didatangi oleh wong-wong Belanda. Pernah didatangi wong Belanda, ngomong sama imam, ngomong sama beliau Kiai Mahrus Ali. Ketika itu Kiai Mahrus Ali ditanya, "Wahai Kiai, kami ini datang pengen bongkar tempat ini. Izin ke kami besok datang ke sini pengen ngebongkar tempat ini." Ya, Kiai Mahrus Ali ini kaget ngomong, "Noh, ngapa cek itu tuh?" Nah, ini baru bikin bangun pondok pesantren. Kata Kiai Mahrus Ali tadi. Singkat cerita ya mau tidak mau dipaksa ketika itu Kiai Mahrus Ali harus setuju dengan pendapatnya company wong Belanda tadi. Jadi wong Belanda balik ya besoknya Imam Busiri ya. Kiai Mahrus Ali itu teringat ya. Teringat ada sebuah ijazah yang beliau dapat daripada guru beliau. Diakui guru ini yaitu Al-Imamul Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih radhiyallahu taala anhu. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih ini kan luar biasa. Datang ke kota Jawa Timur, ke Surabaya ini wong tahu kalau karena kealiman beliau, kealiman ilmunya. Pernah Kiai Mahrus Ali dari Kediri ke Malang, ketemu sama beliau itu ketemu. Diijazai, Kiai kalau ada kepepet lagi butuh itu baca qasidah burda. Suruh seluruh santrinya melok baca. Kalau lagi kepepet, kalau lagi ada butuh, kalau lagi ada hajat. Kebetulan ingat itu. Akhirnya besoknya ba'da subuh itu dikatakan oleh Abdul Rahman, ba'da subuh dibaca itu, disuruh santri-santrinya Kiai Mahrus Ali baca, sama beliau juga dipimpin. Dengan niat apa? Supaya uang Belanda tadi tidak jadi datang. Ditunggu sama imam setelah baca selesai ya, dibaca 3 kali. Al-Fakir lupa itu riwayatnya berapa kali, sekali, 2 kali, 3 kali. Ingat mulai 3 kali dibaca. Akhirnya setelah dibaca ya, siangnya ditunggu sama Kiai Mahrus Ali ya, anak pesantren disuruh balik ini kalau memang benar datang ya, santri-santri sudah disuruh balik ya. Sore tidak kati yang datang, nunggu malam lagi tidak kati yang datang, sampai besoknya ya santri ngomong, "Ini cak mana Kiai Mahrus Ali?" Kan santri kalau balik itu demen yes. Ya kalau santri kan kalau pepulangan itu nomor 1 ya. Paling kalau Malang mondok jauh itu paling senang mau balik itu ketemu keluarga ya. Nanya sampai ada yang komplain, "Cak mana ini Kiai, kami ini balik apa tidak?" Ya, akhirnya kata Kiai Mahrus Ali, "Misalnya benar apa yang kita baca itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqal Habib Abdul Qadir, shadaqal Habib Abdul Qadir." Ngomong cak itu katanya. Beliau apa? Beliau yakin ini amalan dari Habib Abdul Qadir supaya apa? Supaya bacaan tadi benar apa namanya? Bacaan tadi memberikan wasilah ya, wasilah dikabul hajat-hajat wong-wong yang baca qasidah burda tadi supaya wong kolonel apa namanya company wong Belanda tadi tidak jadi datang. Dan benar sampai seterusnya tidak jadi dibongkar itu pondok pesantren Lirboyo. Sampai sekarang muridnya bahkan ribuan gitu. Luar biasanya pembacaan qasidah burda ini ya. Nah, terus cerita yang ketiga ini berarti oleh aku ya. Cerita yang ketiga, kita cerita bela ya. Kalau nasihat ini tidak cocok, umur masih kecil, kawin belum ya. Cerita yang ketiga ya, Imam Busiri ini dalam karangan beliau burda ya. Di dalam qasidah beliau kita tadi kan baca, "Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim." Ya. Kita ambil kalimat bahasanya, "Ala habibika khairi khalqi kullihim." Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya. Artinya dulu ya, Maulaya, wahai Tuhan kami, sholli wa sallim daiman abada, beli tambahan curahan rahmat. Kalau anak diajari dulu oleh guru anak namanya Guru Al-Fakir ya, namanya Muallim Abdullah Ibrahim Allah yarham. Kalau kalimat sholla sama salam itu atau sholli salim itu diarti ke semoga tambahan ya, semoga diarti ke tambahan, semoga tambahan rahmat, curahan rahmat dan keselamatan itu ala habibika, tercurahkan atas kekasih engkau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat beliau apa? Khairi khalqi kullihim. Yang garis bawah ini. Khairi khalqi kullihim. Khairi itu wazan af'al sudah. Ya. Isim tafdil. Sudah terbaiknya makhluk kullihim. Taukid ke belum? Ya. Sebaik-baiknya emang seluruhnya makhluk. Paling bagusnya, paling khairnya, paling baiknya seluruh makhluk ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Berarti kalau kita pakai kalimat nisbat itu kan sesuatu yang disandar ke, ya. Misalnya sesuatu yang besak disandar ke dengan contoh matahari, ya. Fulan seperti matahari besaknya misal, ya. Kita main ilmu nisbat, penyandaran, ya. Keluarga yang paling mulia di muka bumi ini berarti siapa? Kalau makhluk paling paling indah di muka bumi ini, paling baik di muka bumi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya berarti keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada cerita tentang keluarganya Nabi. Ya, kita lanjut ke berarti yang nomor 3 ini. Sekaligus penutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, takut lama-lama ngantuk betul nanti itu. Ya, ada tsunami ya habis ini Ustaz Wahidi ya. Masih dingin benar juga Ustaz Wahidi. Ya. Pembahasan keluarganya Nabi tadi ya. Ini Al-Fakir pernah ke Tangerang ya. Tahu Tangerang ya? Tangerang itu Kabupaten Tangerang. Nah, markasnya ya kita sebut ke Kiai bela lemak ke dia. Kiai tidak apa-apa saya nyebutnya Kiai. Ya. Imaduddin CS itu ya. Om Imaduddin ya. Jadi ini tempatnya Om Imaduddin ini. Ya, Al-Fakir punya kakek alhamdulillah. Ya. Beliau sama sekali tidak tersentuh sama pemahaman Imaduddin ini. Karena kenapa? Karena emang wong zaman dulu itu lemah. Mereka ini tidak nerimo dalil sebenarnya ya. Tidak nerimo dalil. Cukup nyingok kepucuannya. Anak punya guru cinta sama keluarganya Nabi. Guru anak lagi cinta sama keluarganya Nabi. Guru anak kepucuknya itu ngajar ke cinta kepada keluarganya. Masa kami yang murid ngajar ke murid kami ini supaya tidak cinta sama keluarganya Nabi. Ya. Cukup itu ilmu isnad baik, ilmu yang bersambung baik, sanadnya ada. Ya. Nah, kata Kiai Haji namanya Kiai Haji Hasan Al-Basri. Lu pernah ke Palembang sini, beliau ziarah makam aulia. Kiai Hasan Basri ini ngomong. Ya, nah, jadi ya, Kiai Hasan Basri ini ngomong dalil macam ini ya. Kalau nemu dalil ya, kebetulan beliau ini ahli mantek, ini belajar mantek dikit kita tidak apa ya. Di mantek itu namanya ada namanya Muqaddimatus Sugro, ada Muqaddimatul Kubro ya. Ada Muqaddimatus Sugro yang kedua, ada Muqaddimatul Kubro yang kedua. Ujung-ujungnya Muqaddimah yang Sugro yang pertama sama Muqaddimah Kubro yang kedua jadi kesiko. Jadinya natijah. Natijah itu kesimpulan. Ilmu mantek ini kalau tidak salah ini budak-budak apa namanya? Kuliahan, Muallim Akbar bukan? Ya. Kalau di perkuliahan itu ada namanya ilmu filsafat. Ya. Ada ilmu filsafat ini. Ya, jadi kalimat yang pertama, kalimat yang kedua, kalimat yang ketiga, kalimat yang keempat. Ya, kita ngambil bahasa Indonesia cak itu be. Kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya. Nah, beliau ini ngomong cak ini. Ada firman Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir Al-Fakir lupa ya, bukan penghafal Al-Qur'an. Di surah apa ini? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Singkatnya, kalau kamu pengen cintanya Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu firmannya Allah Subhanahu wa taala ke Nabi, suruh ngomong ke orang kafir Quraisy yang menjadikan patung itu sebagai Tuhan mereka. Ya. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku Nabi. Ya. Dapat sudah ya? Siapa yang pengen cinta Allah, peloi Nabi. Ya. Dapatkan kalimat yang pertama sama yang kedua nih. Siapa yang pengen cinta Allah, peloi Nabi. Ya. Tinggal kalimat yang ketiga sama yang keempat. Di Al-Quran juga, ini Al-Fakir lupa ingat kalau mulai makbar ya. Ayat Quran yang apa nih surah apa ayat Quran yang keberapa? Ya. Ada ayat Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Ya. Ya, ini juga Allah Subhanahu wa taala nyuruh Nabi ngomong ke orang kafir Quraisy. "Qul la as'alukum 'alaihi ajran." Ini bukan orang kafir, salah maaf ya. Ke sahabat Nabi yang lalu di Madinah dulu. Qul la as'alukum alaihi ajran. Karena sahabat Nabi wong Ansor itu pengen ngasih Nabi sedekah ya ketika itu kan tidak boleh sedekah ke Nabi. Sedekah pemberian yang banyak. Nabi akhirnya disampaikan kepada Allah ngomong, ya. Wahai Nabi, sampai ke ini kepada mereka. La as'alukum alaihi ajran. Nabi itu tidak minta balasan. Nabi tidak minta hadiah. Nabi itu tidak minta ujur, upah. Dari dakwahnya Nabi, alaihi itu balik ke dakwahnya Nabi. Illal mawaddata fil qurba. Terkecuali cuma Nabi minta itu kamu cinta kepada keluarganya Nabi.
Jadi kalau ada kalimat nafi diulang 2 kali, ya, nafi itu kan la as'alukum, la yang pertama, illa la yang kedua juga, ya. Itu jadinya isbat. Berarti apa? Yang Nabi minta cuma. Nah, mengandung ilmu ma'aninya kayak ketemu di situ. Apa? Litahsir. Ya. Jadi adatul hasr itu termasuk salah satunya la sama illa. La as'alukum ajra illa al mawaddata fil qurba. Jadi Nabi itu cuma minta cinta sama keluarganya, selesai, tidak minta yang lain. Ya. Berarti kalimat yang ketiga sama yang keempat kita pakai. Yang Nabi inginkan cuma dicintai sama keluarganya, keluarganya juga dicintai, keluarganya juga dibaiki. Ya. Nah, kata ulama ilmu mantek, ilmu filsafat Islam, ya. Kalau pengen ambek kesimpulan, ambeklah dari kalimat yang pertama gabung ke sama kalimat yang keempat. Tujuan hidup kita ini pengen apa? Dapat cintanya Allah mungkin Pak Pak Pendi. Ini Pak Pendi namanya. Kak Ijal, ya, Kak Ijal. Ya. Pengen tujuan apa hidup di dunia? Cuma sih kok pengen dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Faza fauzan azima. Supaya masuk ke dalam surganya Allah. Faza fauzan azima dukhulul jannah. Masuk ke dalam surganya Allah. Selesai. Ya. Nah, cintanya Allah tadi dikesimpulkan dari kalimat tadi. Ya. Jadi apa? Siapa yang pengen dapat cintanya Allah, cintai keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa dalil ini? Dari beliau Kiai Haji Hasan Basri. Simple beliau, tidak banyak-banyak. Dalil Al-Qur'an baik. Karena ngapa? Al-Qur'an pasti diterima sama wong. Kalau hadis masih ditanya, ini hadisnya sahih hasan apa dhaif? Nah, kalau Al-Qur'an tidak katik sahih hasan dhaif. Ya, Al-Qur'an minallah kalamullah. Ya, al-qadim. Tidak bakal berubah, tidak bakal meleset. Cukup selesai. Pengen cinta Allah dari keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kebalikannya mafhum mukhalafa. Siapa yang pengen dibenci Allah, benci juga sama keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tiga cerita, 3 pelajaran yang kita dapat hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam membaca burdah ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita juga yang kedua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara pembacaan burdah ini, dan yang ketiga semoga di hati kita Allah Subhanahu wa taala letak kecinta yang mendalam yang tidak pernah hilang kepada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Itu bisa Al-Fakir sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jaza atas ilmu yang beliau sampaikan, menambah semangat kita baca burdah ya. Terutama anak minta anak hadir nih kalau bisa baca burdah ya, ba'da asar ya. Bisa ba'da subuh atau ba'da asar. Rutin ke? Pakai nada datar ya, nada yang sikoh nada. Usahakan bisa rezeki. Ya, ijal kalau bisa. Ada waktu. Babe. Baca dewek di rumah ya. Ini yang lain juga jamaah dulu ya dibaca. Jadikan hizib, jadikan wirid. Insyaallah Allah lindungi kita dari segala macam fitnah akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari musibah, bencana. Allah Subhanahu wa taala mantapkan iman kita. Siapa tahu dapat hadiah bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam mimpi insyaallah. Kita mintakan doa untuk guru kita Ustaz Hamid Wahyudi.